کے بعد یہ سمجھا گیا کہ شاید اس خطے کے اندر وہ ایک اہم طاقت کے طور پہ ابھریں گے. لیکن غزہ کی صورتحال کے بعد جو چیز واضح ہے وہ یہ ہے کہ وہاں بھی جو ڈیوائڈ لائنز ہیں وہ مختلف ہیں. اب اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈین انٹیلیجنس کو فیور کرنے کے لیے یا ہندوستان کو فیور کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف دوبارہ دہشت گردی کی یہ جو گردان ہے اس کو شروع کیا جائے گا اور اس کے مطابق اس کی وجہ سے جو ان کی جو سرحدی انٹرسٹ ہیں, جو ان کے آرگنائزیشنل انٹرسٹ ہیں, اس کی بنیاد پہ پاکستان کو سیکریفائز کیا جائے گا اور پاکستان جو ہے اس کو خاموشی سے برداشت کرے گا جیسے کہ پاکستان سے پہلے برداشت کرتا رہا ہے, صرف اس لیے کہ ہم اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے تھے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ جو روش ہے یہ جاری رہے. ہم نے پلوامہ میں ہندوستان کو یہ بتایا, افغانستان سے یہ بات واضح کی کہ ہم افغانستان اور افغان جو مہاجرین ہیں ان کو جو ہے ان کی جو جائز جگہ دینے کے لیے تیار ہے, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہمارے ملک میں آ کے دہشت گردی کریں. اسی طرح ایران کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ یہ تعلقات جو ہیں اس روش پہ چلانے کی کوشش کریں گے تو ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوئیں گی. پاکستان سرحدی طور کے اوپر نہ صرف اس کو بند بھی کر سکتا ہے لیکن جو ان کا ارریگولر ٹریڈ ہے اس کے بھی جو ہے امپیکٹس آ سکتے ہیں, اور اس سے بھی بڑھ کر پاکستان کے اوپر جو ہے نا پاکستان پہ الزام لگا کے وہ اپنی اندرونی جنگیں مت لڑیں اور نہ ہی اپنے بیرونی فائدے کو پاکستان کی سرزمین کے اوپر لڑنے کی کوشش کریں, کیونکہ اگر یہ کرتے ہیں تو پاکستان جواب دے گا. ٹھیک. اور ماریہ صاحبہ, اگر تو کوئی ان کے پاس فرض کریں کہ اگر ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ جی ان کے پاس انٹیلیجنس اطلاعات تھیں اس کی وجہ سے انہوں نے یہ کارروائی کی ہے, لیکن ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان رابطے کے متعدد چینلز موجود ہیں, اس کے باوجود خود سے اتنا بڑا اقدام اٹھا لینا یہ تو آپ نہیں سمجھتی کہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہے ایران کی جانب سے؟ دیکھیں بلنڈر نہیں, ایک اسٹریٹجک بلنڈر ہے جی, کیونکہ بات دراصل یہ ہے کہ مختلف اوقات میں مختلف ترجیحات رہی ہیں. پاکستان کے اندر ایران کی بہت بڑی لابی ہے جو ہمیشہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے کو دیکھنا چاہیے کہ جی خارجہ پالیسی کے اندر آپ کے کیا خط و خال ہیں, آپ ایران کے ساتھ تعلقات بہتر رکھیں, اگر آپ نے کچھ کیا تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. وہ ہم بات سمجھتے ہیں, لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو ساتھ ساتھ جو چیز ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ تالی دو ہاتھوں سے بنتی ہے. ہم ایران کے ساتھ بہتر تعلقات اس وقت ہی رکھ سکتے ہیں اگر ایران ہمارے ساتھ بہتر تعلقات رکھے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ ریاست ایران کو بڑی عزت کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ, تمام تر بین الاقوامی پریشر کے باوجود جو ہے ان کے ساتھ ہمسایہ تعلقات کو جو ہے سر فہرست رکھا ہے. اور اگر وہ اب اپنے تعلقات جو ہندوستان کے ساتھ ہیں, امریکہ کے ساتھ ہیں, جن کے ساتھ بھی ہیں, ان تعلقات کی بنیاد کے اوپر پاکستان پہ دوبارہ دہشت گردی کا الزام لگا کے پاکستان کی سرحدوں کو, پاکستان کی عوام کو غیر محفوظ کریں گے اور پھر یہ توقع رکھیں گے کہ پاکستان کوئی رد عمل نہیں دے گا, تو یہ غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو سرحدی علاقے ہیں جو خاص طور پہ جو ہم باڑ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں ایک بہت بڑا جو کریکشن ہے وہ ارریگولر منشیات کا ہے جو تقریباً 30 سے 40% ایران جاتی ہیں افغانستان سے, اور یہ سارا علاقہ استعمال ہوتا ہے, اور یہ ڈرگ روٹس ہیں. دوسرا آرگنائز کرائم میں, تیسرا جو ہے آپ کے ملک کے اندر جو اسمگلنگ کے سارا جو چکر ہیں وہ سارے کے سارے وہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے تافتان بارڈر سے جو ہے پاکستان کی طرف آتا ہے. پاکستان ان تمام چیزوں پہ خاموش رہا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ پاکستان مسلسل خاموش رہے گا. پھر یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ایک بہت بڑی شیعہ سنی جنگ لڑی ہے آپ نے, جس کے اندر چاہے سعودی عربیہ چاہے ایران, ان سب لوگوں نے آپ کی سرزمین کو استعمال کیا. اب ہم یہ چیز نہ ماننے کے لیے تیار ہیں نہ. بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا ماریہ صاحبہ آپ کا. آپ ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا. دفاعی تجزیہ کار قمر چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قمر چیمہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. پاکستان نے ہمیشہ سے ہمسائے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے ہیں اور پاکستان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ ہمسائے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات پاکستان کے قائم رہیں, لیکن کل جو گزشتہ شب یہ واقعہ پیش آیا ہے, ایران کی طرف سے میزائل حملہ کیا گیا ہے جس میں 2 معصوم بچے جاں بحق ہوئے, 3 بچیاں اس میں زخمی ہوئی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے جو جواب دیا ہے کافی ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں جی, عموماً جو مہذب قومیں ہوتی ہیں وہ جب نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ اچھے انداز سے ڈپلومیٹک اینڈ پولیٹیکلی اینڈ اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزیں کرتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کا جو طریقہ کار ہے کہ ہم نے ان کے امبیسڈر کو کہا کہ وہ پاکستان واپس نہ آئے, کسی کام سے وہاں گئے تھے اور اپنے امبیسڈر کو بلا لیا, یہ پہلا ری ایکشن ہے میں سمجھتا ہوں. جو دوسرا ری ایکشن ہے اس میں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایران ہے اس کے اندر بہت ساری ایسے گروپ موجود ہیں جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں, جس میں بہت سارے بلوچ پسند گروپس جو تھے وہ بھی انوالو تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ایران جہاں سے آپ کو پتا ہے کہ کلبھوشن یادو پاکستان میں داخل ہوئے تھے,
ईरान से ही बलूचिस्तान के रास्ते वो पाकिस्तान में दाखिल हुए, और हमने तो हमेशा डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली इन चीज़ों को उठाने की कोशिश की है ताकि हम एक अच्छे अंदाज से अपना मौक़िफ़ दे सकें। हालात ख़राब भी ना हो, हमारे बॉर्डर कनेक्टेड है, इस्लामिक ब्रदरली कंट्री है, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद इस वक्त ईरान की लीडरशिप के ऊपर बड़ा प्रेशर है कि जो गजा के ऊपर जो उन्होंने पोजीशन ली हुई थी, उस पोजीशन के हवाले से उनकी आवाम समझती है कि ईरानी लीडरशिप कुछ नहीं कर पा रहे, एक बात। दूसरा ये है कि वो समझते हैं कि शायद हम इराक और सीरिया और पाकिस्तान पे अगर हमला करेंगे तो शायद इसमें ये ईरान का जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल होगा कि जी ईरान की कैपेबिलिटी है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो एक अपना हमसाया और इस्लामिक ब्रदरली मुल्क को नाराज कर बैठे हैं। ये पाकिस्तान के पास एक मिलिट्री कैपेबिलिटी मौजूद है, हमारे पास एयरफोर्स मौजूद है, हम ईरान में चाहे जहां मर्जी हमला कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को इंतहाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पेश आ रहा है, और इसलिए हमने सिर्फ उसको डिप्लोमेटिकली लिया गया। लेकिन मैं समझता हूँ और ऑप्शन भी एक्सरसाइज करने चाहिए, और ये सिर्फ ऑप्शन काफ़ी नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका कमर चीमा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, और मारिया सुल्तान साहिबा आपका भी बेहद शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि ईरान की जानिब से फ़िज़ाई हदूद के ख़िलाफ़ वर्जी पर पाकिस्तान का ये बड़ा इक़दाम सामने आया था। पाकिस्तान का ईरान से अपना सफ़ीर वापस बुलाने का ऐलान, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से ये वजाहत की गई है, उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर इस वक्त ईरान के दौरे पर हैं और फ़िलहाल वो वापस ना आए, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से ये कहा गया। ईरान ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बिला इश्तियाल और खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से ये भी कहा गया ईरान का गैर कानूनी अमल मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है, पाकिस्तान इस गैर कानूनी इक़दाम का जवाब देने का हक़ महफूज रखता है, नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह ईरान पर आयद होगी। पाकिस्तान ने यह पैगाम ईरानी हुकूमत तक पहुँचा दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से ये कहा गया ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए सूबा बलूचिस्तान के एक सरहदी गाँव सब्सको में रिहायशी इलाके को मिसाइल हमले का निशाना बनाया था। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक जिस इलाके को निशाना बनाया गया था वो पंजगूर शहर से अंदाजन 90 किलोमीटर दूर और ईरान की सरहद के करीब वाक़ है। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा का ये कहना था कि ईरान की जानिब से की गई इस गैर कानूनी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी के नतीजे में 2 बच्चे हलाक जबकि 3 लड़कियां ज़ख्मी हो गई थी। तो इस पर पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल दिया है। ईरान की जानिब से फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का बड़ा इक़दाम सामने आया। पाकिस्तान ने ईरान से अपना सफ़ीर वापस बुलाने का ऐलान किया है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर इस वक्त ईरान के दौरे पर हैं और फ़िलहाल वो पाकिस्तान वापस ना आए। पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया, पाकिस्तानी हुकाम ने ईरान के तमाम तर दौरे मुलतवी कर दिए हैं। पाकिस्तानी हुकाम को जो ईरान के दौरे करना थे पाकिस्तान ने वो फौरी तौर पर मुलतवी कर दिए हैं और ईरान ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बिला इश्तियाल और खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहना था कि ईरान का गैर कानूनी अमल मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान इस गैर कानूनी इक़दाम का जवाब देने का हक़ महफूज रखता है। नताइज की जिम्मेदार पूरी तरह ईरान होगा, ईरान पर आयद होगी नताइज की जिम्मेदारी। पाकिस्तान ने यह पैगाम ईरानी हुकूमत तक पहुँचा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से ये वजाहत की गई है, उनकी जानिब से ऐलान किया गया है पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर इस वक्त ईरान के दौरे पर हैं और फ़िलहाल वो वापस ना आए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से ये कहा गया ईरान ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बिला इश्तियाल और खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से ये भी कहा गया ईरान का गैर कानूनी अमल मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान इस गैर कानूनी इक़दाम का जवाब देने का हक़ महफूज रखता है। नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह ईरान पर आयद होगी। पाकिस्तान ने यह पैगाम ईरानी हुकूमत तक पहुँचा दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से ये कहा गया ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए सूबा बलूचिस्तान के एक सरहदी गाँव सब्सको में रिहायशी इलाके को मिसाइल हमले का निशाना बनाया था। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक जिस इलाके को निशाना बनाया गया था वो पंजगूर शहर से अंदाजन 90 किलोमीटर दूर और ईरान की सरहद के करीब वाक़ है। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा का ये कहना था कि ईरान की जानिब से की गई इस गैर कानूनी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी के नतीजे में 2 बच्चे हलाक जबकि 3 लड़कियां ज़ख्मी हो गई थी। तो इस पर पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल दिया है। ईरान की जानिब से फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का बड़ा इक़दाम सामने आया। पाकिस्तान ने ईरान से अपना सफ़ीर वापस बुलाने का ऐलान किया है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर इस वक्त ईरान के दौरे पर हैं और फ़िलहाल वो पाकिस्तान वापस ना आए। पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया, पाकिस्तानी हुकाम ने ईरान के तमाम तर दौरे मुलतवी कर दिए हैं। पाकिस्तानी हुकाम को जो ईरान के दौरे करना थे पाकिस्तान ने वो फौरी तौर पर मुलतवी कर दिए हैं और ईरान ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बिला इश्तियाल और खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी
کہنا تھا کہ ایران کا غیر قانونی عمل مکمل طور پر ناقابل قبول ہے. پاکستان اس غیر قانونی اقدام کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے. نتائج کی ذمہ دار پوری طرح ایران ہوگا، ایران پر عائد ہوگی نتائج کی ذمہ داری. پاکستان نے یہ پیغام ایرانی حکومت تک پہنچا